صدر محترم، سامعین اکرام، میری پیاری بہنوں اور ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں گھر کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، اور جس کی وجہ سے کئی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بیماری ہے جسے ہم جہیز کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا حوا کی بیٹیوں سے قصور ہو گیا؟ کیا حوا کی بیٹیوں سے قصور ہو گیا؟ کیوں جہیز سماج کا ناسور ہو گیا؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی بھی شخص نے جہیز کی لالچ میں یا مال و دولت کی لالچ میں شادی کی یا نکاح کیا تو رب ذوالجلال اسے ذلت، تنگ دستی، فقر و فاقہ اور مفلسی کے سوا کچھ بھی عطا نہیں کرے گا۔ محترم سامعین، ہندوستان میں اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اور جہاں دیکھے وہاں آج کل جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایک ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ اس منحوس چیز کی بنیاد پر روز مرہ اخبارات کی سرخیاں بن کر یہ خبریں چھپتی ہیں کہ کس طرح ایک شخص نے اپنے سسرال سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی بیوی کو جلا کر راکھ کر ڈالا، کس طرح ایک فلاں انسان نے اپنے سسرال سے جہیز کی مانگ پوری نہ ہونے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ جناب، ابھی یہ سرخیاں صرف غیر قوموں میں ہی نظر آتی تھی، یہ سب چیزیں ہنڈا وغیرہ ابھی صرف غیر قوموں میں ہی ہم لوگ کو دیکھنے کے لیے نظر آتی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اور اسلامی شریعت میں یہ وبا پھیل چکی ہے۔ اخبارات کی سرخیاں بن کر جہیز کے نام پر بھیٹ چڑھنے والی کئی ہماری مائیں اور بہنیں، کئی فاطمہ، کئی رضیانہ اور کئی سلطانہ ہماری اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کاش اسلامی شریعت سے باہر نکل کر، اسلامی شریعت کے بعض اور کتابوں سے باہر نکل کر کوئی ایسی چیز عمل میں لا لیتے، کوئی ایسا کام عمل میں لا لیتے جس کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض بیان، تقریر، کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل جو ہے وہ بہت کم کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے جو معصوم پھول ہیں، ہماری جو معصوم کلیاں ہیں، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی رسم کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی منحوس چیز کی وجہ سے کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے والدین پر بوجھ بن کر رہ گئی ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے، اللہ رب الجلال نے عورت کو ایک ایسا حسین تحفہ بنا کر ہمارے اسلام میں، ہمارے معاشرے میں بھیجا ہے جس کی وجہ سے ہی انسانی زندگی کو رانائی بخشی گئی ہے، جس کے دم سے ہی نظاروں میں خوبصورتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف اور وحشت کو دور کیا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اور ان تمام قصوں کے باوجود تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ظلم و ستم برپا ہوئے ہیں وہ اسی صنف نازک پر برپا کیے گئے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ سبھی کو معلوم ہے عورت ایک نازک ہے، عورت ایک نازک کلی ہے اور معصوم ہوتی ہے، تو جتنے بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہمیں عورتوں پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے والدین کی پرورش کی وجہ سے، اپنی مروت کی وجہ سے چپ رہ کر اس تمام ظلم و ستم سہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ تمام ظلم و ستم صرف ہمیں پر کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس واقعات سے، یہ دردناک واقعات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا کر انہیں جنگلات کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کس طرح عرب معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کر دیا گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا۔ محترم حضرات، اسلام میں یہ تمام چیزیں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو اب مٹانا ہے، ہمیں ایسی کوششیں کرنی ہے جس سے یہ چیزیں بس ختم ہوتے رہ جائیں۔ ہم دنیا کی اور تمام عالم کی بات نہیں کریں گے، لیکن کم از کم ہم اپنے اسلامی معاشرے میں تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آج بھی عورتوں کے
जा रहा है। जिस वक्त एक गरीब घराने में बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसी वक्त से वालिदैन की नींदें हराम हो जाती है। वालिदैन को ये डर लगा रहता है कि हमारी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, हमारी बेटी की हम शादी तो करके दे देंगे लेकिन उसके साथ कोई आफत ना आ जाए, उस पर कोई बुरी आफत ना आ जाए। इस वजह से वालिदैन की नींदें हराम होने लगती है। वालिदैन को हर लम्हा सांप की तरह डसने लगता है। जी हाँ, एक तरफ बेटी की बढ़ती हुई उम्र होती है, उसके ख्वाब होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे मुआशरे के जिनसी भेड़ियों की निगाहें, और तीसरी तरफ हमारे पड़ोसी, जिन्हें हम कहते हैं कि पड़ोसियों का भी हक होता है, उन्हीं पड़ोसियों की चहमा गोइयां होती है। अगर वालिदैन इस मासूम से फूल को सजाने की कोशिश करें, अपनी बेटियों के ख्वाबों की तकमील करने की कोशिश करें, अपनी बेटियों की ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें, तो ये आ जाते हैं ये जहेज के मुतालिबा करने वाले, उनके इरादों को मस्मार करने वाले। अरे जहेज के ठेकेदारों, जरा सुन लो, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयद अंबिया थे, जो अहमद मुश्तबा थे, जो ताजदार हरम थे, उनकी बीवी, उनकी प्यारी और लाडली बेटी का अहद मज़मून किस अंदाज में हुआ था? क्या उन्हें भी ऐसे ही भर भर के जहेज दिया गया था? क्या उनके शौहर जो होने वाले थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी ऐसे ही जहेज का मुतालिबा किया था? नहीं। जिस वक्त उनका अहद मज़मून हुआ था, उस वक्त उनके जिस्म पर जो चादर थी, जी हाँ, उनके जिस्म पर जो चादर थी उसमें 16 पैबंद लगे हुए थे, और वो बिन्त रसूल होने के बावजूद प्यादा पाशीर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हैदर कर्रार थे, उनके घर के जानिब रवाना हो रही है। और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनके जहेज में क्या था। उनके जहेज में कोई गाड़ी नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी। उनके जहेज में एक बिस्तर, 2 तकिए, एक चक्की और एक मटका था। इस सामान पर मुश्तमिल जहेज था जो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया जा रहा था। और आज ये हाल है कि अगर आपका बेटा पढ़ लेता है तो आपके जो जहेज की लिस्ट होती है माशाल्लाह से वो बढ़ जाती है। क्यों? बेटियां भी तालीम हासिल कर रही है, तो क्या हमने भी आपसे ऐसे ही फरमाइशें करनी चाहिए? क्या हमें भी आपसे यही फरमाइशें रखनी चाहिए? हमारे वालिदैन का कसूर क्या है कि वो एक बेटी के वालिदैन है? आजकल के लोगों की फरमाइशें होती है कि जी हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा है तो इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो हमें जहेज में, हमारा बेटा सऊदी अरब में काम करता है तो उसे सऊदी अरब जाने के लिए जहेज चाहिए, उसे दफ्तर जाने के जहाज चाहिए, उसे दफ्तर जाने के लिए कार चाहिए। औलाद और बेटे पैदा करके जहेज की मांग करने वालों, कान खोलकर सुन लो, और जो यहाँ मौजूद नहीं है आप सब लोग ये उन तक भी पहुँचा दो कि अगर आपका बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। अगर आपका बेटा पायलट है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैदर कर्रार थे। अगर आपका बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिह खैबर थे। अगर आपका बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिह खैबर थे और खलीफा रसूल थे। अगर आपका बेटा ग्रेजुएट है तो हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असदुल्लाह थे। अगर आपका बेटा पैकर विलायत है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैकर सियासत थे। जी, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि आप आज हम सब लोग मिलकर ये अहद कर ले, जो लोग यहाँ पर नहीं, अफसोस की बात है इतना अच्छा यहाँ पर मुकाबला किया गया है तकरीरी, बहुत सारे लोगों को आना चाहिए था, आखिर तक सुननी चाहिए थी सबकी बातें, लेकिन अफसोस अगर कोई दूसरा मुकाबला हो जाए, कोई सेल हो जाए, कोई अच्छी चीज़ें जो होती है औरतों के काम की वो सस्ते में मिलने लग जाए तो आप देखेंगे बुरखों का बाजार लग जाता है, वहाँ औरतें चली जाती है, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है इतनी अच्छी बातें सुनने के लिए। तो जो यहाँ पर नहीं है मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी, और जो यहाँ पर है उनसे भी गुजारिश करूँगी कि हम सब मिलकर ये अहद करें कि जहेज जैसी मलऊन और मनहूस रस्म को हम कम अज़ कम हमारे मुआशरे में तो मिटा कर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।